رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مضمون نویسی، اور انشاءاللہ آج کا سبق سننے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ انفرادی طور پر کسی بھی موضوع پہ مضمون تحریر کر سکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مضمون نویسی ہے کیا۔ تو مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، ہر مسئلے اور ہر موضوع پر مضمون تحریر کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی اور ادبی مضمون شامل ہیں۔ ہم چونکہ اردو ادب کے حوالے سے مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہوگا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ادبی مضامین کیا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اردو ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو بلکہ خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں۔ اردو زبان کے اہم مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اور ڈاکٹر وحید قریشی شامل ہیں۔ مضمون خواہ کسی بھی نوعیت کا اور کسی بھی قسم کا ہو، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی ابتدا، نفس مضمون اور اختتام۔ مضمون کی ابتدا میں ہم ایک پیراگراف تحریر کرتے ہیں، اور یہ ایک پیراگراف تقریباً 6 سے 7 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہم مضمون کا تعارف کرواتے ہیں، یعنی براہ راست جو عنوان ہمیں مضمون تحریر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ہم براہ راست پہلے ہی پیراگراف سے اس مضمون کے بارے میں، اس عنوان کے بارے میں اپنی معلومات دینا شروع نہیں کرتے، بلکہ ہم پہلے اس کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، ہم کوئی تعارف اس کا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس مضمون کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کوئی مضمون تحریر کرنے لگے ہیں، تو اس مضمون کے ابتدا میں یا اس مضمون کے ابتدائی پیراگراف میں آپ براہ راست قائد اعظم کے بارے میں معلومات دینا شروع نہیں کریں گے، بلکہ مضمون کے ابتدائی پیراگراف میں آپ شروعات کر سکتے ہیں یہ بتا کر کہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اور ہم نے یہ بے تحاشا محنت، قربانی کے بعد اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ جب ملک کا ذکر کرتے ہیں، قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو کچھ ان رہنماؤں کا ذکر کیا جا سکتا ہے جنہوں نے یہ ملک آزاد کرانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، اور ان رہنماؤں میں آپ سب سے آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام تحریر کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایک آدھ کوئی تعارفی جملہ لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے وہ عظیم رہنما ہیں جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد وطن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا ابتدائی پیراگراف ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنے مضمون کا تعارف کروا دیا ہے، براہ راست مضمون لکھنا شروع نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نفس مضمون، جو کہ مضمون کا دوسرا حصہ ہے۔ نفس مضمون آپ کی جماعت کے لحاظ سے، یعنی آپ جماعت ہشتم میں ہیں، نہم میں ہیں، دہم میں ہیں، یا اس سے بڑی جماعتوں میں ہیں، نفس مضمون کی طوالت اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ یعنی نفس مضمون میں آپ 3 سے 5 سے 7 پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مضمون کے بارے میں کتنی معلومات موجود ہیں۔ جماعت نہم اور دہم کے حوالے سے آپ تقریباً 4 پیراگراف اگر لکھ لیتے ہیں نفس مضمون میں، تو یہ 4 پیراگراف آپ کے کافی ہیں۔
जबकि जमात हश्तम के अंदर आपको कम अज़ कम 3 पैराग्राफ नफ्स मज़मून में ज़रूर लिखने चाहिए। अब पैराग्राफ लिखने का तरीकाकार आपको पहले से मालूम है कि हम एक पैराग्राफ में एक ही मरकज़ी ख़्याल को मद्देनज़र रखकर मालूमात देते हैं। लिहाजा अगर आप कायदे-आज़म पर मज़मून लिख रहे हैं और आप मज़मून की इब्तिदा कर चुके हैं, तो नफ्से मज़मून में आप पहले पैराग्राफ में कायदे-आज़म की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं, यानी वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिदैन के नाम क्या थे, वो क्या करते थे और आपने इब्तिदाई तालीम कैसे हासिल की। इसके बाद नफ्से मज़मून का जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आप लिख सकते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आला तालीम कहाँ से हासिल की और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किया और उसके बाद उनकी जो सियासी जिद्दोजहद है वो भी आप इसी पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि सियासी जिद्दोजहद से मुतल्लिक अगर आपके पास ज़्यादा मालूमात मौजूद हैं, आपको पता है कि पहले उन्होंने कांग्रेस में हिस्सा लिया था, फिर सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस में हिस्सा लिया था, उसके बाद वो मुस्लिम लीग में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी। अगर ये तमाम मालूमात आपके पास मौजूद हैं, तो उनकी सियासी ज़िंदगी पर एक अलग पैराग्राफ तहरीर कर दीजिए। इसके बाद कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आज़ाद करवाने की, मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क दिलाने के लिए जो कोशिशें की, आप उनको एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं और साथ में अगले पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बन जाने के बाद, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो अपनी 1 साला ज़िंदगी थी, उसमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए किस तरह काम किया। नफ्से मज़मून में कायदे-आज़म से मुतल्लिक़ सा तमाम मालूमात देने के बाद आप इख्तिताम पर ये लिख सकते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी आपने अब सारा जो आप मज़मून लिख कर आए हैं, आपने अब उसको सम अप करना है, उसका इख्तिताम लिखना है मुख्तसरन, वो सारी चीज़ें जो तफ़सीलन पूरे मज़मून में बता कर आए हैं, मुख्तसरन उसका आधा करना है इधर। लिहाज़ा आप ये कहेंगे आखिरी इख्तितामी जो पैराग्राफ है, इख्तितामी पैराग्राफ के अंदर आप ये तहरीर कर सकते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक आज़ाद वतन के हुसूल के लिए जो कोशिशें की और कायदे-आज़म की ज़िंदगी जो हमें सबक देती है वो ये है कि हमें भी मुल्क तो एक आज़ाद कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें करवा दिया है, लेकिन अब इसे तरक्की के रास्ते पर गामज़न करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इस तरह से आप मज़मून को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके एक खूबसूरत और जामे मज़मून तहरीर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम मज़मून नवीसी के उसूल व ज़वाबित पर। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो आप मज़मून लिख रहे हैं वो उन्वान से मुताबिकत रखता हो। यानी अगर आपको किसी मज़मून का उन्वान दिया जाता है कि आप मुसलमान रहनुमाओं पर मज़मून रखिए, मुसलमान नामवरान इस्लाम पर आप कह दें, नामवरान इस्लाम पर मज़मून तहरीर कीजिए या मुसलमान रहनुमाओं पर मज़मून तहरीर कीजिए, लेकिन आप उसके अंदर सारी जो मालूमात हैं वो एक मुस्लिम रहनुमा कायदे-आज़म के बारे में डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो मज़मून है वो उन्वान से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा मज़मून के उन्वान को गौर से पढ़िए, ये ज़रूर समझिए बाज़ औक़ात आपको मज़मून लिखने के लिए किसी मशहूर शेर का एक मिसरा दे दिया जाता है। अब जब तक आप उस मिसरे को नहीं समझेंगे, आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मज़मून का उन्वान क्या है, चीज़ क्या माँगी जा रही है, तब तक आप एक अच्छा मज़मून नहीं लिख सकते। लिहाजा याद रखिए कि जब भी मज़मून का कोई उन्वान दिया जाए, उसके उन्वान को गौर से पढ़िए और ऐसा मज़मून तहरीर कीजिए जो उन्वान से मुताबिकत रखता हो। इसके बाद मज़मून नवीसी करते हुए इस चीज़ का भी ख़्याल रखिए कि आप अपने मज़मून में दिलचस्प मालूमात दीजिए। जिस तरह से मैंने आपको अभी कायदे-आज़म के मज़मून का हवाला दिया, इसमें मैंने किसी भी दिलचस्प मालूमात का ज़िक्र नहीं किया। ये सारी की सारी वो मालूमात हैं जो हमें कायदे-आज़म पर लिखे जाने वाले हर मज़मून में दिखाई देती हैं। लिहाजा आप ये कोशिश कीजिए कि जब आपको किसी भी उन्वान पर मज़मून लिखने के लिए दिया जाए, तो आप उस उन्वान से मुतल्लिक सबसे पहले दिलचस्प मालूमात जमा करें और उसके बाद वो मालूमात तहरीर करें। मिसाल के तौर पर आप कायदे-आज़म पर ही अगर मज़मून लिख रहे हैं, तो कायदे-आज़म की जो कानूनी ज़िंदगी है, जब उन्होंने जजेस के सामने मुकदमे लड़ते हुए
जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं उन पे बड़े खूबसूरत जुमले कहे, जो कि एक तरीके से ज़रबुल मिसल का दर्जा भी उन्होंने हासिल किया हुआ है। आप वो वाक़यात ढूँढ कर अपने मज़मून को दिलचस्प बना सकते हैं, वो वाक़या तहरीर करके अपने मज़मून को दिलचस्प बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी किसी भी उन्वान पर आप मज़मून लिख रहे हों, तो उससे पहले उस पर कुछ दिलचस्प मालूमात इकट्ठी कर लीजिए, ताकि आपका मज़मून ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। इसके बाद तख्लीकी लिखाई का एक आम उसूल है कि आपने तहरीर करते हुए, कोई भी चीज़ तख्लीक करते हुए, तहरीर करते हुए, इसी तरह मज़मून तहरीर करते हुए भी जुमलों की तकरार से गुरेज़ करना होता है। यानी आप अपने मज़मून के अंदर एक ही जुमला बार-बार नहीं दोहरा सकते। बेशक आप ये कहें कि ये जुमला मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा था, पहले मैंने इससे पहले मैंने इसको पहले पैराग्राफ में लिखा था और अब मैं इसको चौथे पैराग्राफ में लिख रहा हूँ या तीसरे पैराग्राफ में लिख रहा हूँ, फिर मैं 5वें पैराग्राफ में लिखूँगा। आप ऐसा काम मत कीजिए, एक ही जुमले को बार-बार मत लिखें, क्योंकि इससे आपका तासुर ये जाता है कि शायद आपके पास ज़ख़ीरा-ए-अल्फ़ाज़ नहीं है, या आप अपने मज़मून की तवालत पूरी करने के लिए, लेंथ पूरी करने के लिए एक ही जुमला बार-बार तहरीर कर रहे हैं। लिहाजा जुमलों की तकरार से गुरेज कीजिए। इसके बाद मज़मून नवीसी के 3 अहम उसूल व ज़वाबित में तवाज़ुन, तनासुब और नज़्म व ज़ब्त भी शामिल हैं। तवाज़ुन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका जो मज़मून है उसमें तवाज़ुन होना चाहिए, कि उसमें वो चीज़ें जो अगर बुनियादी मालूमात हैं, बुनियादी मालूमात आप दे रहे हैं, तो साथ-साथ कुछ न कुछ दिलचस्प मालूमात भी शामिल कर दीजिए। साथ-साथ उसमें कुछ अशआर शामिल कर दीजिए। साथ-साथ उसमें कुछ आप अहादीस के तराजुम शामिल कर दीजिए, ताकि आपके मज़मून में मालूमात का, दिलचस्प मालूमात का एक तनासुब बन जाए, एक तवाज़ुन उसका बरकरार रहे। तनासुब के अंदर भी आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि बुनियादी मालूमात बहुत ज़्यादा हो जाएँ या दिलचस्प मालूमात बहुत हो जाए, बल्कि आपने हर चीज़ का एक तनासुब रखना है, एक ख़ास पोर्शन रखना है कि कितनी आपने दिलचस्प मालूमात देनी है, कितने आपने अशआर लिखने हैं, कितनी अहादीस के तराजुम लिखने हैं, कितने वाक़यात लिखना चाहते हैं और कितनी आप बुनियादी मालूमात देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप उर्दू शेर व शायरी में बहुत अच्छे हों, तो तनासुब का ख़्याल ही ना रखें और हर पैराग्राफ में आप 5-5 शेर लिखते जाएँ। इससे आपके मज़मून का तवाज़ुन भी ख़राब होगा और जो तनासुब है उसके अंदर शायरी का, वो बहुत बढ़ जाएगा। लिहाज़ा कोशिश कीजिए कि मज़मून लिखते वक़्त तवाज़ुन और तनासुब का ख़ास ख़्याल रखें। इसके साथ-साथ मज़मून नवीसी में आपके मज़मून में नज़्म व ज़ब्त भी होना चाहिए। नज़्म व ज़ब्त से मुराद ये है कि अगर कायदे-आज़म पर आप कोई मज़मून लिख रहे हैं, तो तरतीब से, तंज़ीम से आगे जाइए। पहले कायदे-आज़म की पैदाइश का ज़िक्र करें, उसके बाद उनके वालिदैन का ज़िक्र करें, उनके बचपन का ज़िक्र करें, फिर जवानी का ज़िक्र करें, फिर उनकी पेशा वराना ज़िंदगी का ज़िक्र करें, फिर उनका सियासी किरदार लिखें और पाकिस्तान के लिए कोशिशें लिखें। अगर आप कायदे-आज़म पर मज़मून लिखते हुए उनके सियासी किरदार के बारे में पहले लिख देंगे और उनकी पैदाइश के बारे में बाद में बताएँगे, तो इसका मतलब है कि आपके मज़मून में से नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हो जाएगा। लिहाज़ा अपना मज़मून लिखते हुए ख़ास ख़्याल रखें कि आपके मज़मून में रब्त हो, तसलसल हो और नज़्म व ज़ब्त हो। ख़ुसूसियात अब देख लेते हैं। एक अच्छा आपको मज़मून लिखने के कवायद तो पता लग गए, आपको पता लग गया किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आपने मज़मून लिखना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे मज़मून कवायद के लिहाज से तो मुकम्मल होते हैं, लेकिन अच्छे मज़मून नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि उनके अंदर ये 6 ख़ुसूसियात, ये 6 खूबियाँ नहीं होती। लिहाज़ा आप अगर चाहते हैं कि आपका मज़मून कवायद के लिहाज से ठीक होने के साथ-साथ एक अच्छा मज़मून भी हो, एक ऐसा मज़मून हो जिसको पढ़ने पर लुत्फ़ आए और दिल चाहे कि उस मज़मून को पढ़ा जाए, तो आप ये 6 इन चीज़ों का लाज़मी तौर पर ख़्याल रखें। सबसे पहले आप अपने मज़मून को मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में लिखें और एक पैराग्राफ में एक ही बात लिखें। एक पैराग्राफ में आप बचपन का, जवानी का, पेशा वराना ज़िंदगी का, कानून का, सबका हवाला दे के अगले पैराग्राफ में फिर यही सारी बातें लिख दें, उससे अगले पैराग्राफ में फिर यही सारी बातें लिख दें, तो ये चीज़ मौज़ू नहीं है, मुनासिब नहीं है। अब आप कहेंगे कि पैराग्राफ में तो तक़सीम कर दिया, लेकिन पैराग्राफ में तक़सीम करके लिखने का मकसद ये है कि हर पैराग्राफ का
ایک مرکزی خیال رکھتے ہیں اور پہلے ہی اپنے لیے ایک خاکہ بنا لیجئے کہ میں اس پیراگراف میں اس چیز سے متعلقہ معلومات تحریر کروں گا۔ اس کے بعد دیکھیے مختلف حوالہ جات کا استعمال کیا جائے۔ آپ کو میں نے بتایا مضمون سے ملتے جلتے اشعار، احادیث کے ترجمے، قرآنی آیات کے ترجمے یا کسی مشہور مفکر کے، فلسفی کے، رہنما کا اگر آپ کو کوئی کول آتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ وہاں پر مضمون کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح پر کوئی مضمون لکھنے جا رہے ہیں تو ایک آپ شعر لکھ سکتے ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس قسم کے اشعار ضرور ڈھونڈ کے شامل کیجیے۔ اشعار کے ساتھ ساتھ آپ احادیث، قول اور آیات کے تراجم بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مضمون میں جملوں کی مختلف اقسام یعنی مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ ان سب کا استعمال کریں۔ یعنی آپ کے کچھ جملے انکار کرتے ہوئے ہوں، کچھ جملے سوال کرتے ہوئے ہوں، کچھ جملے مثبت ہوں، اور ان جملوں کے اختتام پر جو علامتیں ہیں وہ علامتیں ضرور لگائیں۔ مثبت اور منفی جملے کے آخر میں ہم ختمہ لگاتے ہیں، جبکہ سوالیہ جملے کے اختتام پر ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے مضمون میں ربط و تسلسل کا ہونا لازم ہے۔ جو خصوصیات آپ کو میں نے بتائی تھیں نظم و ضبط کی ہیڈنگ میں، وہی نظم و ضبط ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ربط و تسلسل یعنی جو معلومات بھی آپ اپنے مضمون میں دے رہے ہیں نا وہ ترتیب کے ساتھ دیں، بکھری ہوئی نہ ہو، بے ترتیب نہ ہو، اور ایسا نہ لگے کہ درمیان میں کوئی چیز اسکپ کر کے آپ آگے چلے گئے، ایک چیز چھوڑ کے آگے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا تو اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جملے میں ربط اور تسلسل کا خیال رکھیے مضمون میں۔ پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس علامات وقف۔ علامات وقف آپ کو پتہ ہوگا پنکچویشن مارکس کو کہا جاتا ہے، میں نے استعمال کرنا سکھائی بھی ہیں آپ کو۔ تو علامات وقف کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جملے میں جس جگہ ختمہ آتا ہے، سکتہ آتا ہے، واوین آتے ہیں، کوسین آتی ہیں، ان سب چیزوں کو اپنی مناسب موزوں جگہ پر لازمی طور پہ استعمال کیجیے۔ پھر ہے آخری لیکن بہت اہم نقطہ کہ مضمون کا مناسب طریقے سے اختتام کیا جائے۔ ہمیشہ آپ کو میں ایک بات سمجھاتی ہوں، جب بھی تخلیقی لکھائی کے اوپر میں کوئی بھی چیز آپ کو لکھنا سکھا رہی ہوتی ہوں یا تخلیقی لکھائی کے اوپر میں جب بھی آپ کو لیکچر دیتی ہوں، میں ایک بات آپ کو ضرور سمجھاتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی تحریر کو اتنا طویل نہ کر دیں کہ جب اختتام کا وقت آئے آپ اتنے تھک چکے ہوں، آپ کے پاس وقت ختم ہو چکا ہو اور آپ کے پاس 2 لائنیں لکھنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ اپنے اندر ہمیشہ اتنی توانائی چھوڑ دیا کریں کہ وہ مضمون جو پورا بہت اچھا لکھ چکے ہیں اس کا اب اختتام بھی کسی مناسب طریقے سے، موزوں طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کریں۔ امید ہے مضمون نویسی کے اعتبار سے آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اور اب آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں گے، پر یقین ہوں گے، پر اعتماد ہوں گے کہ آپ انفرادی طور پر کسی کی بھی مدد کے بغیر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔